ଯେତେବେଳେ ସବୁ ହାରି ଯାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସରିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଜିଥାଏ ଦେବଦୂତ। ଦୂତ ତ ନୁହେଁ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ସଦୃଶ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ ବି ତାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ। ଦୁର୍ଗମର ସାଥୀ, ଗରିବର ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆସିବ, ତେବେ ତାଲିକା ଖୁବ୍ ଲମ୍ବା। କିଏ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା କରେ ତ ପୁଣି କିଏ ଟଙ୍କା କରି ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି, ପୁଣି କିଏ ନିଜ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରି ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପି ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଏମିତି ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ଥିଲା କଣ୍ଟା ଭରା। ଅପହଞ୍ଚ ମାଲକାନଗିରି ଥିଲା ଠିକଣା, ଆଉ ରୋଗ ଏବଂ ରୋଗୀ ଥିଲେ ଅନେକ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, କେବଳ ସାହସ ଏବଂ ରୋଗୀ ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ପାଖରେ ରହିଥିଲା। ଯେଉଁଠି ଯିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଡରୁଥିଲେ, ସେଠି ସେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ ଡାକ୍ତରୀ ସେବା। ତାଙ୍କ ଜୀବନ କୌଣସି ଫିଲ୍ମରୁ ବି କମ୍ ନୁହେଁ, ସେ କେଉଁ ହିରୋଠୁ ବି କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ସିନେମା ହେଲା, ଆଉ ସେଇ ସିନେମା ସାରା ଦେଶରେ ଚହଳ ବି ପକାଇଲା। ଡାକ୍ତର ଓମକାର ହୋତା। ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦମନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଆଧାରିତ। ଆଜି ବି ସେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢୁଛନ୍ତି, ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ, ପଛୁଆ ଇଲାକାରେ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଓମକାର ହୋତା ନିଜେ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ହୋତା, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓଟିଭିକୁ। ଡକ୍ଟର ହୋତା, ହାପି ଡକ୍ଟର୍ସ ଡେ। नमस्कार, थैंक यू। डॉक्टर्स माने साधारणतः पेशेंट माननकु प्रथम प्रश्न पचारंती जे आपनकर कोन असुविधा होईची, किंतु आमर सौभाग्य आज आपण आम सहित उपस्थित रहिचंती। मु आपनकु प्रथमे पचारिबि जे आपण केंती अछंती। आज भलो अछि। सकाळ सकाळ व्यायाम करके जस्ट हॉस्पिटल आसे रोगी मानकर हालचाल बुझिकी तापरे आज जेतु आपण डॉक्टर दिवस अनेक डॉक्टर मन को अभिनंदन जणाइली। आज्ञा, बहुत खुशी अछि डॉक्टर। डाक्तर को कहा जाए भगवान कर आउ गोटे रूप। जेतेबेले रोगीटी हारी जाए, सबु किछि तार सरी जाए, तांकर भरोसा थांती आपण। एई गोटे लाइन आपणको माननको ऊपरे केते प्रेशर एक्चुअली सृष्टि करे? प्रथम कथा मु प्रेशर को प्रेशर बोली भाबेनी। आज्ञा, जेतेबेले गोटे रोगी हॉस्पिटल को आसे, केबे खुशी आसे, सब बेले दुख जंत्रणा नहीं से हॉस्पिटल को आसे, आ किछि आशा नहीं कि आसे डॉक्टर पाखो, किछि होप, किछि मन भीतर किछि तारो कष्ट भरा जीवन को नहीं आसता है डॉक्टर पाखो। तो सेते बेले जदि मु गोटे रोगी को तार जदि दुख कष्ट लाघव करि पारली, ताटू बड़ भाग्यवान जिंस आ मो पे किछि नाही। तो मु सेटा को चाप बोली मने करे। बहुत पेशेंट आसंती, बहुत लंबा धाड़ी थाए, तांको देखिबा को पड़े, काहे कि ना सेमाने आम देशर नागरिक, सेमाने आमर निजर मनीष। तो सेमाने जेतेले गोटे जंत्रणा नहीं कि आसुछंती, तांको जंत्रणा लाघव करिबा को माने मु जो विद्याटा अर्जन करछि, से मो विद्याटा सेमानको कामरे नियोजित हो, सेही जिंस गोटे आशा नहीं कि सेमान चिकित्सा करे। जेतेबेले गोटे जनरल ओपीडी रे पेशेंट लंबा लाइन देखि सारला परे भी जेतेबेले मो ड्यूटी सरी जाए, जेतेबेले मो हालिया हे जाए घर को जाई थाए, सेतेबेले पुणी कॉल आसे कि सर गोटे ऑपरेशन हबार अछि, गोटे गर्भ प्रसूति आसी, तार गोटे ऑपरेशन हबो, तार नॉर्मल लेबर हे पारुनी। संगे संगे मो अधा खाइथि, जल्दी जल्दी खाई देखि पुणी हॉस्पिटल को पळै जे, तार पुणी तार चेकअप हबो, पुणी तार ऑपरेशन हबो। तो बहुत माने चैलेंजिंग थाए काम रे, किंतु से चैलेंज एक्सेप्ट करबा पड़े, आरो दुख कष्ट लाघव करबा पड़े। चिड़चिड़ा भाव आसे, किंतु मनरे एटा आसीबा भी स्वाभाविक, जेहेतु आमे मनीष। किंतु सेही जेतेबेले तार जंत्रणा, तार दुख को देखले, से जो जिंसटा मनर उठे जाए, ताकू केमती बंचेइबे, से समय निज इमोशन को केमती आपण कंट्रोल करती? गोटे रोगी जेतेबेले जीवन मृत्यु सहित संग्राम करुथबो, सेतेबेले आपण तांको सामने रे रहितबे, सेतेबेले से जो निष्पत्ति नबा, तार स्ट्रेस केते आपणको ऊपर थाए? बहुत स्ट्रेस था। किंतु जेतेबेले मते अनुभव हुए
ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ ମତେ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଏ ଯଦି ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇ ହେଇଥାନ୍ତା କି ମୋର ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ହେଇଥାନ୍ତା ତାକୁ କଣ ମୁଁ ଏମିତି ଛାଡି ଦେଇଥାନ୍ତି? ସେମିତି ଛାଡି ନଥାନ୍ତି ନା। ତ ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥାନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ତାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ, ତାର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ମନରେ ଆସେ ଯେ ମୋ ନିଜ ଲୋକ, ମୁଁ ତାର କିଛି ନା କିଛି ହେଲ୍ପ କରିବି, ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏଇ ମନୋଭାବଟା ଆସେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ପଣଟା ଆପେ ଆପେ ଦୂର ହେଇଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଯଦି ଆମେ ओडिशा कथा देखिबा पाखापाखी 38% डॉक्टर सॉर्टेज रे वर्तमान आम ओडिशा गति करूची देकी चालुची। तो एही समय रे जेतेबेले दुर्गम इलाका रे आपण माने काम करंती अनेक समय रे आपण को 24/7 आवर्स काम करिया पे पड़े, सेतेबेले आपण टाइम केमती मैनेज करंती? बेले बेले एमिति भी आपण सहित होतबा, आपण लंच स्किप करूतबे, केबे केबे डिनर भी आपण स्किप करूतबे, से समय रे आपण माने केमती मैनेज करंती? ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଆଉ ଆମର ପେଶାଗତ ଜୀବନ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ରହୁଛି। ତ ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଏମିତି ବହୁତ ସିଚୁଏସନ ସବୁଦିନ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଫେସ୍ କରୁଛୁ, ମାନେ ଭଲସେ ଖାଇବା ବି ହେଇନଥିବ ପୁଣି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡିବୁ। ସରକାର ଆମକୁ ଅଫ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଫ୍ ଟା ଆମେ ପ୍ରାୟ ନେଇପାରୁନୁ। କାହିଁକି ଯୋଉଦିନ ଛୁଟି ଥିବ ସେଦିନ ପୁଣି ପେସେଣ୍ଟ ଆସିବେ, ପୁଣି ସେଦିନ ଅପରେସନ ହବ, ପୁଣି ସେଦିନ କାହାକୁ ରକ୍ତ ଦରକାର ହବ, ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ରହୁଛି। ତ ସେଇ ପିରିୟଡ ଭିତରେ ମଝି ମଝିରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଆଉ ପେଶାଗତ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସବୁ ଭିତରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ନେଇକି ଚଳିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ତ ସେଇ ପିରିୟଡ ଭିତରେ ମାନେ ନିଜକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଡାକ୍ତର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଲେ ଆପଣ ସେସବୁ ଜିନିଷ ନିଜର ପାରିବାରିକ ଦେଇପାରିବେ, ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇପାରିବ। ଯେମିତି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଗୋଟେ ରଥଯାତ୍ରା ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆସିଲା, ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅଟେ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଜମାରୁ 7 ବର୍ଷ। ସେ ସବୁବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରେ ବାପା ମତେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବୁଲେଇ ନେଇ ପାରୁନ, ମତେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦେଖେଇ ନେଇ ପାରୁନ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କରେ, ଯେତେବେଳେ ବି ମତେ ଟିକେ ସମୟ ମିଳିଲା ମୁଁ ଟିକେ ପାଖରେ ତାକୁ ନେକ୍ସଟ ଦିନ କିମ୍ବା ତାର ଦିନ ଟିକେ ମୁଁ ନେଇଯାଏ। ସାମାଜିକ ଜୀବନ ବି ସେମିତି, କାହାର ବାହାଘର ହେଲା, କାହାର କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ 21 ହେଲା, ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ ସେ ଜାଗାକୁ। କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ସମୟ ମିଳିଲା ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ଛିଡା ହେଇ ମାନେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସେସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ସମୟ ମିଳିଲେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ସେଟା କରିବାକୁ। ନହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଖାଲି ଯଦି ପେଶାଗତ ଜୀବନରେ ଯଦି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବା ବୋଲେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଆଉ ପେଶାଗତ ଜୀବନ ପରେ ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ସମାନ୍ତରାଳ ହିସାବରେ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରକୁ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ, ନିୟମିତ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଶୋଇବା ସମୟ ମାନେ ମିନିମମ୍ 8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବାକୁ ପଡିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଡାକ୍ତର ପକ୍ଷରେ ସେଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପକ୍ଷରେ ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ କିଛି ବ୍ୟାୟାମ କରିକି, କିଛି ମାନେ ମେଡିଟେସନ କରିକି ମୁଁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଲାଘବ କରିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ବି ହସ୍ପିଟାଲରେ 5 ମିନିଟ୍ ନିଜକୁ ମେଡିଟେସନ କର, ମାନେ ମନଟା ଶାନ୍ତ ହବ, ଚିଡଚିଡା କଣ ଆସିବ ନାହିଁ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କରେ। ଆଉ ପେସେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଦେଖିଥାଏ, ଆଉ ମନରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସେ, ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଯଦି ନିଜର ଲୋକ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଯେତେ ଚିଡଚିଡା କଣ ଲାଗିଲେ ବି ତାକୁ କଣ ଆମେ ଚିଡଚିଡ ହେବା କି? ମାନେ କାହିଁକି ସେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ଚେଷ୍ଟା ପଡୁଛି ଆମ କରନ୍ତି ଯେ ପାଖରେ। କେମିତି ବାଲାନ୍ସ କରା जाई पारिबो बोली। डॉक्टर होता Exact- भगवान दूत बोली डॉक्टर को जेतेबेले कुहा जाए, बेले बेले हॉस्पिटल कैंपस रे ए न्यूज भी आसी पहुंचे जे डॉक्टर माने निज सुरक्षा को नेकी भी डरंती, सेतेबेले आपनको मन रे कोन प्रश्न आसे, सेतेबेले मन रे कोन प्रतिक्रिया आसे? कारण जो डॉक्टर को भगवान कर देवदूत बोली कुहा जाए, से डॉक्टर बेले बेले राक्षस भी पालटी जांती। ହଁ, ଏମିତି ଏମିତି ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଭିଡିଓ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି, ନ୍ୟୁଜରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି, ମାନେ ପ୍ରଥମେ ରୋଗୀ ମାନେ ବି ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଭାବବେଗ ପାଇଁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ଡାକ୍ତର ମାନେ ବି ରୋଗୀ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ମନର କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଠି କିଛି ନା କିଛିରେ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏସବୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବି କି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରୋଗୀର ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି, ରୋଗୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନର ଯେତେବେଳେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି, ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ମାନେ ରିଆକ୍ଟ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ସେହି କେସେସରେ ଆମେ ଡାକ୍ତର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡିବ, ପେସେଣ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ମୋ ସହିତ ଏମିତି ଘଟିନି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ବି ଏମିତି କାହାର କୋଉ ରୋଗୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସାହସ ଦେଇଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଛିଡା ହେଇଛି। ସେମାନେ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଡାକ୍ତର ଆମ ଫରରେ ଅଛି, ଆମ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି, ଆମକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି। ଫଳରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମର ଯୋଉ ମାରପିଟ ଘଟଣା, ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ, ଏଇଟା କମିଯାଏ।
ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଡକ୍ଟର ହୋତା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କେବେ ହେଇନି ଯଦି ମୁଁ କହୁନି ଯେ ହବ ବୋଲି ସପୋଜ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ହୁଏ ଆକୁ ଆପଣ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରିବେ କେମିତି ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବେ? ନା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମୁଁ ବହୁତ ଏମିତି ଡେଥ୍ କେସ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛି ଯୋଉ କେସେସରେ କେବେ ବି ଝଗଡା ହେଇନି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ଆଜ୍ଞା ତ ଡାକ୍ତରକୁ ବି ଖରାପ ଲାଗିବ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଡାକେ ପାଖକୁ, ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ଧରିକି ମୁଁ ବୁଝାଏ ତାଙ୍କୁ କି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଇଛି, ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମତେ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ତାଙ୍କୁ ତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିବ, ତାଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣେଇକି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ନିଜର କରିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବନି। ମାନେ ରୋଗୀର ସମ୍ପର୍କୀୟ ସହିତ ତାର ଦୁଃଖ ସହିତ ନିଜକୁ ଭାଗିଦାର ଯଦି ଆପଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବନି। ମାନେ ମରଣଟାକୁ ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ ହଉଛି ଏଟା ହବନି। ଟିକେ ଖାଲି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମବେଦନା ଜଣେଇବାର ଜଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ରୋଗୀଠୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ହାଏଷ୍ଟ କେତେ ପେସେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏମିତି କୌଣସି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି ଯୋଉ ଦିନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ପେସେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ହଁ, ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ ସମୟ ଚାଲୁଥିଲା ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଡାକ୍ତର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିଲେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ଦିଟା ହସ୍ପିଟାଲର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲି। କୋଭିଡ ପେସେଣ୍ଟକୁ ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି, ତା ସହିତ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଦିନ ମାନେ ଟୋଟାଲ ମୁଁ 350 ପେସେଣ୍ଟ ମୁଁ ଏକା ଦେଖିଛି। ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ବି ଏମିତି ଅପରେସନ ବି ହୁଏ ଗୋଟେ ଦିନରେ ପାଖାପାଖି 16ଟା ଅପରେସନ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହେଇଛି, ମୁଁ ସେଟା କରିଛି। ମାନେ ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ଅପରେସନ ଥିଏଟର ଭିତରେ ଖାଇବାକୁ ପଡିଥାଏ। ମାନେ ହାଲକା କିଛି ଖାଇଦେଇକି ଆପଣ ପୁଣି କାମ କରିବେ, ଆଜ୍ଞା ହାଲକା କିଛି ପାଣି ପିଇଦେଇକି ପୁଣି କାମ କରିବେ। ହେଇଛି ବହୁତ ହେଇଛି। ଆଉ ଯେ ଡକ୍ଟର ସର୍ଟେଜ ରହୁଛନ୍ତି ତ ଅଲଗା ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କର କାମ ବି ନିଜକୁ ବି କରିପାରିବେ, କାହିଁକି ନା ଡକ୍ଟର ବହୁତ ସର୍ଟେଜ ରହୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 24 ରୁ 36 ଘଣ୍ଟା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଡ୍ୟୁଟି ତା ଭିତରେ ରୋଗୀଙ୍କର ଜୀବନ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ବଞ୍ଚାଇବେ ତାର ଚାପ ୟାରି ଭିତରେ ମେଣ୍ଟାଲ ପିସ୍ ବା ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ କୁ ଆପଣ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋ କଥା ଯଦି କହିବି ମୁଁ ଏଇଠି ଟିଟଲାଗଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୁଁ ପାଖାପାଖି 12 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି। ଯଦିଓ ସରକାର ଆମକୁ ଅଫ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଫ୍ ଆମେ ନେଇପାରୁ। ଯଦି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ସିରିୟସ ଆସିଲା ଆମେ ତାକୁ ଅଫ୍ କେମିତି ନେବୁ? ତାକୁ ତ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବୁ ମୋର ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିବି, ମୋର ଅଫ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆଜି ଅପରେସନ କରିବିନି, ତ କହିହବ? କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଡକ୍ଟର ସର୍ଟେଜ ଅଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ଦେଖିବେ? ନିଜକୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଏଇ କେସେସରେ ମୁଁ କଣ କରେ ଯେତେବେଳେ ବି ମତେ ହାଲକା ସମୟ ମିଳେ ମୁଁ ନିଜେ ମେଡିଟେସନ କରେ। ହାଲକା ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ବି ମୁଁ ବ୍ୟାୟାମ କରେ, ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ଶାନ୍ତରେ ଟିକେ ମେଡିଟେସନ କରେ, ଟିକେ ପାୱାର ନେଟ୍ ମାନେ ହାଲକା କିଛି ସମୟ ଚେୟାରରେ ବସିକି ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ ଏକାଗ୍ରତା ଚିତ୍ତରେ ମାନେ ମନଟାକୁ ଶାନ୍ତ କରିକି ମୁଁ ରୁହେ। ଏଇ ଜିନିଷଟା କଣ କି ବହୁତ କେସେସରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣଟା ଦୂର କରେ। ଫଳରେ କଣ କି ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରୋଗ ହେଇପାରିବା। କିଛି ମେଡିଟେସନ କିଛି ହାଲକା ବ୍ୟାୟାମ ଏଟା ଆମକୁ ଆମ ମନଟାକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ରଖିବ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣ ଦୂର ରଖିବ। ତା ସହିତ ଆମେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସେବା ଦେଇପାରିବା ଆଉ ରୋଗୀର ଦୁଃଖର ଦୁଃଖ ସହିତ ତାକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା। ଫଳରେ ରୋଗୀ ବି ବୁଝିପାରିବ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଭଲ। ଆଉ ପାଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ପଦେ ମିଠା କଥା ବାହାରିଲା ରୋଗୀ ଯଦି ବୁଝିପାରିଲା ନା ଡାକ୍ତର ବାବୁ ମୋ ସହିତ ଭଲସେ କଥା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଭଲସେ ଦେଖିଲେ, ସେ ଯଦି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିଲା ତାହେଲେ ଏସବୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣ ଦୂର ହେଇବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲା ଆମେ ତା ସହିତ ତାକୁ କିଛି କଥା ବି ହେଇପାରେ। ଯେ ଯେମିତି ଜଣେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲା, ଜଣେ ଚାଷୀ ଆସିଲା, ତା ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଇପାରିବା ଭାଇ ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଚାଷ ଭଲ ହେଇଛି ବା ସେତିକି କଥା, ସେଥିରେ ତା ମନଟା ଖୁସି ହେଇଯିବ। ନା ଡାକ୍ତର ବାବୁ ମତେ ପଚାରିଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପେସେଣ୍ଟ ବି ଦୁଃଖ ଲାଘବ କରେ, ତା ସହିତ ଡକ୍ଟରକୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ। ଡକ୍ଟର ହୋତା ଏତେ ସଂଘର୍ଷ ଏତେ ଅପମାନ ଏତେ ବିପଦ ଭିତରେ ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ ଆପଣଙ୍କ ବଡିରେ ସେଇ ହ୍ୱାଇଟ ର ଆଫ୍ରୁନ୍ ତା ସହିତ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କର ସେବା ଇଏ ପ୍ରେରଣା କୋଉଠୁ ମିଳେ ଏତେ ମୋଟିଭେସନ କୋଉଠୁ ପାଆନ୍ତି ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ସବୁବେଳେ ମୋର ସବୁବେଳେ ମତେ ମୋଟିଭେଟ କରେ। ବାପା ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଛୋଟବେଳେ ମତେ କହୁଥିଲେ କି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଜ୍ଞ ହୁଅ, କେତେବେଳେ ବଦନାମକୁ ବି ଭୟ କରନି କି କେବେ ପ୍ରଶଂସାରେ ବି ଭାସି ଯାଅନି, ତମେ ନିଜର ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲ। ଉପରବାଲା ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଖବର ସେ ରଖୁଛନ୍ତି। ତମେ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କର, ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଦିଅ, ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ସହିତ ସମଦୁଃଖୀ ହୁଅ, ଲୋକଙ୍କ ଖୁସି ସହିତ ଖୁସି ହୁଅ। ଯେହେତୁ ତୁମେ ଜଣେ ଯଦି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ତମକୁ ସରକାର ନିୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପଇସାରେ ଆମ ଘରର ଚୁଲି ଜଳୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ପଇସାରେ ଆମର ପେଟ ପୁରୁଛି, ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିବା,
ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଲାଘବ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେଇ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମର ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ମାନେ ଆମେ ସେବା ଦେଇପାରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ଲାଘବ କରିପାରୁଛୁ। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ବାପା କୁହନ୍ତି ମତେ, ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଶୁଣି ଶୁଣି ବଡ ହେଇଛି। ଆଉ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର ମାନେ ପରିବାର ମୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଅଛି, ଆମର ସବୁବେଳେ ସାହସ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ आपण माने पेशेंट मानकू ये परामर्श दियंती जे सुस्थ रुहंतु भल खाद्य खांतु। तो आपण माने जेतेबेले 24/7 आवर्स काम करूचंती से भितर आपण केमती मैनेज करूचंती, निजे केमती खाउचंती, निजे केमती फिट रहउचंती, ये केते बड़ चैलेंज है आपण को पई? ହଁ ସେଇଟା ସତ କଥା। ଖାଇବା ପିଇବା ସମୟ ଠିକ ନଥାଏ, କେତେବେଳେ ଅପରେସନ ଥିବ, କେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବ, କେତେବେଳେ ମାନେ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କର କିଛି ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ, ମାନେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ରୋଗୀ ଆସନ୍ତି, ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଥାଏ, ସେ ସମୟରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଟିକେ ସମୟ ମିଳିଲା କିଛି ମାନେ ନିଜର ଚେମ୍ବରରେ କିଛି ଡକ୍ଟର୍ସ ଡ୍ୟୁଟିରୁ କିଛି ଖାଇବା ଥାଏ, ହାଲକା ଆଜ୍ଞା ଜିନିଷ ଥାଏ, ଏମିତି ଓଟ୍ସ ଟିକେ ଏମିତି ଘରୁ ଅଣା ହେଇଥାଏ, ସେ ଜିନିଷ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇକି ପୁଣି କାମ ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଘର ସହିତକୁ ମାନେ ଘର ଯେମିତି ହସ୍ପିଟାଲ ସେମିତି ଆମର ହେଇଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା तो शेष प्रतिक्रिया आपण ठारू जानिया पे चाहिबी जे अनेक युव डॉक्टर्स जो माने खास करी से माने इंटीरियर इलाका को जिबा पे चाहुनांती, से माने टाउन रे रहया पे चाहुचंती। तो आज डॉक्टर्स डे रे से मानक पई एवं समग्र समाज पई आपण कोन वार्ता दबा पे चाहिबे? ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯୋଉ ଯୁବ ଡାକ୍ତର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଯଦି ସେବା, ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମାନେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ତ ବହୁତ ହେଲ୍ଥ ଫେସିଲିଟି ଅଛି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ମନର କଥା ବୁଝନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବେଦନା କଥା ବୁଝନ୍ତୁ। ବହୁତ ରୋଗରେ ସେମାନେ ପୀଡିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏମିତି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଗିବ, ଆପଣ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ମାନେ ଜରା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଥିବା, ସେତେବେଳେ ଖଟରେ ବିଛଣାରେ ପଡିଥିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁଥିବା କି ଆମର ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ ଗୁଡାକ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ହଁ ମୁଁ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିଛି, ହଁ ମୁଁ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରିଛି। ଦେଶର ସୈନିକ ଯେମିତି ସୀମା ଜଗୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଗୁଳି ଖାଇକି ଆମକୁ ବଞ୍ଚଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ସୈନିକ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ ଆମେ ଯାଇକି ସୈନିକ ହିସାବରେ ମାନେ ଯେମିତି କାମ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ଦେଶର ସୈନିକ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ହେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବା କଥା, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା କଥା, ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଆଣିବା କଥା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟେଇବା କଥା। ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ଆଜ୍ଞା କହିବି। आमे भी आज डॉक्टर्स डे रे भगवान को निकट रे प्रार्थना करूछु जे भगवान आपन को शक्ति दियंतु, एमिति आपन को सुस्थ रखितांतु एवं आपण भी पेशेंट मानक मुहरे हस फुटाउथांतु। हमर सौभाग्य आपण समय बाहर कले एवं आम सहित आज डॉक्टर्स डे रे आलोचना भी कले। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ओमकार होता आपनकर समय पाए।